السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ہر عید پر آپ نے ٹی وی پروگرامز دیکھے ہوں گے، اس کے اندر ایک روایت بن گئی ہے کہ اینکرز جو ہیں وہ اپنے ہی طرح کے دوسرے اینکرز کو بلا لیتے ہیں اور ان کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں اور سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ میں بھی شاید ایک دو پروگرامز میں آپ کو نظر آؤں۔ ہم نے سوچا اس مرتبہ ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو اینکرز بہت اچھے ہیں لیکن اینکرز نہیں ہیں، رپورٹرز بہت اچھے ہیں لیکن رپورٹرز نہیں ہیں، تجزیہ نگار بہت اچھے ہیں لیکن تجزیہ نگار نہیں ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ بی این این کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شفاعت بیٹھے ہوئے ہیں، مبین بیٹھے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا، ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ جن لوگوں کی گت بناتے ہیں ان کی سلیکشن کس طرح کرتے ہیں؟ سر اس کا کرائٹیریا بڑا چھوٹا سا، جیسے ابھی آپ اس میں فال ہو رہے ہیں ڈیو ٹو آپ کا کرتا۔ اچھا، میرے کرتے کی وجہ سے؟ لیکن وہ آسان چیز ہے، جیسے رحمان ملک اپنی ٹائی کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کرتے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ That's a good one۔ تو اس کے کوئی 5-6 اچھا، ایک تو لباس ہو گیا، یہ لباس، یہ اس پہ سارا اتفاق رہا ہے کہ لباس کی وجہ سے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ لباس بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، بنے ہوئے ان میں سے ایک لباس۔ ایک لباس۔ لیکن ویسے کرنٹ جو سچویشن ہے اس پہ جو فٹ ہو رہا ہو اور جس کی سے وہ بن رہی ہے، اتنا معصومیت سے نہیں، کرنٹ سچویشن آپ نے۔ دوسرا معیار کیا ہے جس کے اوپر آپ تاکہ ہم توا نہ لگوائیں، یہ جو ہمارے ریگولر اینکر توا نہ لگوائیں؟ سر دوسرا معیار یہ کہ جو شکل ہے وہ بھی ایک بہت بڑا معیار ہے۔ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب رحمان ملک صاحب کا توا کوئی کیوں نہ لگائے؟ وہ تو پولیٹیشین ہے، اینکرز کا آپ توا لگاتے ہیں۔ پولیٹیشین میں کی اگر بات ہو تو رحمان ملک کا توا نہ لگائیں گے آپ تو آپ کو گناہ ملے گا۔ یہ فلسفی ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اینکر پہلے اینکر پھر سیاستدان پہ۔ اینکرز میں توا لگانے کا معیار کیا ہے آپ کا؟ سلیکشن کس طرح ہوتی ہے؟ سر بعض اوقات اینکرز خود جذبات کی رو میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ بعد میں ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، وہ ایک آدھی بات ہوتی ہے پورے پروگرام میں۔ آپ بنتے ہیں زیادہ، ہر کردار آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ سر بیسیکلی ہم سب میوچل بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک ہمارا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، مطلب جس کو دیکھا جائے کہ ہم ہر اینکر کو سٹینڈرڈ سے جج کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ چلو یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا یا کب، تو پھر ہماری بیسیکلی سلیکشن، ہم ہر اینکر کو اس طرح سے اٹھا کے نہیں کرتے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ ایک ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے جس پر ہم اس کو میچ کرتے ہیں۔ سارے اینکر پورے اترتے ہیں تقریباً ابھی تک الحمدللہ ماشاءاللہ سارے ہی۔ پکڑائی دینا بھی ایک وجہ ہے، مطلب اس اینکر کا بولنا اس کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے، تھوڑا اس طریقے سے بات کرے کہ پکڑائی نہ دے، کہ بی این این والے دیکھ رہے ہیں تو اس کو آبزرو کرنا آسان نہ ہو، مشکل ہو اس کی آواز۔ بہت آسان ہوتے ہیں کسی کی کوئی چیز، جیسے کہ مثال کسی کے پاس کوئی چڑیا، پالتو چڑیا۔ جی ہاں، بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ چڑیا کس کی ہے بھائی؟ یہ ہے ایک ہے صاحب۔ سر کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک ساتھ اپنے اپنے گھروں میں کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک پوائنٹ جیسے سب کو ملتا ہے ایک دوسرے کو رینڈملی میسج ہوتا ہے، مگر ایک ہی ٹائم میں ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں چیک کریں کیا آ رہا ہے، اتفاق سے سب ایک کنیکشن سب کا ایسا ہے، سب کی میچ ہوا ہے۔ تو کپڑے ہو گئے، شکل ہوگی جس پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بات چیت جس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، بات چیت تو ایک بہت بڑا ریزن ہے، بہت بڑا ریزن۔ اچھا، خواتین پر بھی یہی چیزیں لاگو ہوتی ہیں؟ بالکل یہ چیزیں بھی تھوڑی بہت ایزی ہوتی ہیں۔ سر ہم لوگ ریسسٹ نہیں ہیں، مطلب کوئی ہمیں جینڈر ایکویلٹی ہے آپ کے یہاں؟ کسی طرح سے کوئی جینڈر ریس یا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ خواتین پہ کیا کرتے ہیں؟ خواتین پہ سر بنیادی نقطہ جو ہے ان کا اندازہ بیاں ہوتا ہے۔ اب شعلہ بیانی ایک ایسی صنف آ گئی ہے جو ہر اینکر چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شعلہ بیان ثابت کرے اپنے آپ۔ بیان ہونا اور شعلہ ضرور ہوتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، تو بول چال ان کا بول چال کس بات؟ اچھا، پسندیدہ اینکر آپ کا جس کا آپ کا دل کرتا ہے؟ ایک وجہ ان کی قسمت، میری طرف میرے تو کرتے کا آپ نے توا لگا دیا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ جی بس یہ، جس طرح بیٹسمین کو ہوتا ہے نا فیوریٹ بالر کہ یار یہ آئے گا میں نے اس کو چھکا مار دینا ہے، جہاں پہ مرضی بال کرے گا۔ فیوریٹ کون ہے آپ کا اینکر؟ فیوریٹ نجم سیٹھی، جو لیکن وہ ویسے فین کلب پہ میں شامل ہوں۔ نہیں فین کلب نہیں، وہ میمک کے اس سے آپ غالباً بات کریں گے، آپ اتنا اس میں مارجن ہے، مارجن کریکٹر مزہ ہاں کریکٹر میں مزہ، اور ان کی جیسے ابھی وہ بھائی بتا رہے تھے چڑیا والی بات، وہ چڑیا بھی بیسیکلی انہی کی یہ کہ وہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنا تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں، تو چڑیا کی آڑ میں وہ بتاتے ہیں، تو ان کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے کہ میرے پاس ایک چڑیا ہے۔ وہ چڑیا جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک سوٹ والی کوئی چڑیا ہوگی، جیسے فلموں میں نہیں جاتے اس کے پاس ایک کارڈ بھی ایک پرس ہے اور وہ نکال بھی
फ्रूट वाली चिड़िया। अच्छा वहाँ शायद चिड़िया है, लेकिन हमारे पास हमने जो convert हमारा कर दिया चिड़िया को। नजम सिटी है वहाँ पे बांदरी है, बेसिकली कहते हैं कि बांदरी? आपका मार्जिन मिल गया ना, कन्वर्ट कर दे Convert कर मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो नजम सिटी एक हो गए, और काशिफ बाजी मरूम भी, मतलब काशिफ बाजी साहब भी एक बार मरहूम, इस बार हम तो नहीं नहीं, है। मेरा मतलब है हमारी लिस्ट से मरूम हो गए, तो वो अच्छा अच्छा, तो उसकी वो हम वजह महरूम हो गए उनसे। हाँ, महरूम का है। महरूम महरूम आपने महरूम कहा। सर, महरूम। ठीक ठीक ठीक। वो काशिफ वासी हो गए। आप सभी- हैं। मेरा तो खैर अब जाहिर है, प्रोग्राम के आगाज में वाज़ेह कर दिया कि मैं उसके अंदर हूँ। ये मिमिक करना जो है ना आसान काम नहीं है, सटायर उसके साथ लिखना, क्योंकि एंकर जो है हम लोग अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं कि जो हमारा ख्याल है, जो हमारी राय है, और जब हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो हम कहते हैं कि जिस तरह मैं आज लग रहा हूँ, तो उनकी फिर धज्जियाँ उड़ाना, दैट टेक्स लॉट ऑफ डूइंग। ये आप सिंपल जुगतबाजी करते हैं, कोई लिखते विकते भी हैं? लिखते हैं प्रॉपर हम इशू को, जो इशू होता है हमें पूरा अखबार और इन चीज़ों से काफ़ी वो, और शोज सारे देखने पड़ते हैं, इशू पे हम करते हैं। और ये आप जैसे कह रहे हैं एंकर वो पॉलिटिशियंस का वो तवा लगाते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हमें आज तक जो रिस्पांस आया है, बुरा रिस्पांस, वो एंकर्स की तरफ से ये आया है। सर एक बड़ी अजीब सी ये बात। अच्छा, पॉलिटिशियंस की बात बजाय है। एंकर्स से और ये जो मीडिया के लोग हैं इनसे ज़्यादा रिस्पांस आता है। और मीनिंग उनको व्हाट, क्या क्या कहते कभी हैं? अप्रिशिएट नहीं किया सर। अप्रिशिएट, हाँ नजम सेठी साहब ने किया है। उनके अलावा सेठी साहब करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को शिकायत लगाना या किसी तरीके अच्छा, से एंकर्स की तरफ से? एंकर्स या हमें खुद आपके पास भी काफी शिकायतें आई हैं, आपको शायद याद हाँ, होगा, मेरे पास आई पहले हैं एक प्रोग्राम करते दो, थे। मेरे पास एक दो आई हैं शायद। तो उनका टेम्परामेंट काफी, उनका जो बहुत कम पानी है, चल रहा टॉलरेंस कम है। बहुत ना कम। सिर्फ न्यूज़ के बल्कि एंटरटेनमेंट के जो एंकर्स हैं, वो एक खातून है, वो किसी पता नहीं चैनल का नाम तो नहीं इसका था, उन्होंने तो बकायदा रोते हुए मैं फोन किया हाँ और उन्होंने कहा कि हम तो अनटचेबल हैं, आप हमने मुझे कैसे आपने कमेंट कर दिया मुझ पे कमेंट कैसे कर दिया? उन्होंने कोई 40 खुद 50 सारी दुनिया पे कमेंट करते हैं। PhDs भी की, 40 PhD की, उन्होंने कहा मैंने 40 PhD की हुई है। 40 PhD क्राइटेरिया ये था कि मैं अनटचेबल हूँ, मैंने PhD की हुई है। बाबरा वो तो अच्छा, ये तो एंकर में टॉलरेंस कम है, बहुत फनकारों और एंकर में सबसे कम है। तो बाकी रह कौन गया? सियासतदान दे कैन टेक द हिट। एब्सोल्युटली। शायद वजह ये है कि वो दूसरे सियासतदानों की और आम लोगों की अच्छी वाली जबान सुन के वो पक्के हो गए। या आप ये लोगों ने बिल्कुल आप आदि कर दिया आप ये आप लोगों ने। बिल्कुल ठीक कह रहे इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आपने माशाल्लाह बड़ा वर्कआउट किया है। हैं। नहीं, हमने फसल को वर्कआउट उगाने। किया, लेकिन मेरे ख्याल में हमने खुद को उनकी जगह पे बिठा दिया ना, हम खुद प्राइमेट ऑनर्स बन गए हैं, हम खुद होली काउस बन गए। लिहाजा जिनको हमने ट्रेन कर दिया वो तो आपकी बात बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन हम आपकी बात शायद बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल। और मैंने बड़ी संजीदगी से कमेंट लिया आपका कुर्ते के बारे में। अच्छा। हाँ, मेरा मतलब है मैंने इतनी देर लगा के उसको सिलेक्ट किया। मैं ये आपने देखना चाह रहा हूँ चांद तारा किधर है। ये सेंसर हो जाएगा जुमला, मैं इस पे एक और जुमला कह सकता हूँ, लेकिन हम लिहाज करते हुए जुमला नहीं कहते। झंडे में सिर्फ चांद तारा ही नहीं होता और भी चीजें होती हैं। अच्छा, इस बैंक का लोगो भी लग सकता है। बैंक का लोगो भी लग सकता है। जगह मैं आपको तलाश करके बताऊंगा कहाँ पे लगाना। अगर आप लगाना पसंद करें जरूर लगाइएगा। सर लेकिन वैसे ऑन सीरियस नोट आजकल हम थोड़े से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वो हुए हैं, क्योंकि सटायर के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। ठीक। तो हम ये नहीं चाहते कि उस लाइन को क्रॉस करके अब अगर हमें लिबर्टी मिली है तो हम सबको उड़ा दे। ठीक ये फेयर नहीं होगा। ठीक फेयर जब होगा कि उसका कोई ऐसा एक्ट जिसकी वजह से, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी एंकर भी ठीक जो समझता नहीं है कि वो अनटचेबल समाव है, कि वो कहता है कि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन उसमें भी बड़ा ज़रूरी है कि आजकल जो कुछ हो रहा है उसमें हमें बड़ा नाजुकली देखना पड़ता है उसको, कि हम किस तरह इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, हमारे पास एज है। कि आजकल बहुत कुछ हो रहा है जो गलत है और हम खुद भी डिसोन करते हैं उस चीज़। ठीक। अब मेरे ख्याल में ये बड़ी बात है, क्योंकि जब से हम आपको देख रहे हैं, आप सबकी टीम को, तो आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया आपने। जूतों की सिलेक्शन आपको नहीं आई, वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। सर एक आपने सब की सिलेक्शन आ गई। वो ओपिनियन आपकी अपनी सही अपनी थ्रो होगी। करते हैं हम सर, सही सिलेक्शन आई है मारने में। हाँ, लेकिन आप बाकी सब आपने इम्प्रूव किया, जूते खरीदने आपको नहीं है। इसकी क्या वजह? सर इसकी एक वजह तो ये है कि आप पढ़ते ही इसी किस्म के हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी कहीं भी पूछ लें, अजीब सी जूतों वाले लोग का है, आपको बता दें। पाकिस्तान। इजी कह लेंगे आप। एक ये हमारी शनाख्त का जरिया हाँ शनाख्त जिसको कहें। शिनाख्त का तो अगर आपने बहुत अच्छा जरिया बनाना है तो फिर आप कुछ और तरीका भी जैसे अपना उस दिन मैंने दुकान वाले से पूछा यार लाल जूती वाला बंदा गुजरा है, तो उसने कहा अभी यहीं से उतर गया। तो हमें आसानी होती है एक दूसरे को ढूंढने में, क्योंकि हम मोबाइल यूज इससे बताइए जूतों का क्या किस्सा है? एक्सेप्ट आई मीन you're possible but this that and that embarrassment वगैरह नहीं होती है? नहीं सर, खुशी महसूस फखर होता है।
फख्र होता है। लोग हमारे सामने आंखें झुका के रखते हैं सर इसकी ये सबसे और बड़ी कभी आपने सुना है कि आंखें झुका के वो क्या कह रहे होते हैं? गालियां दे रहे होते हैं। अच्छा नहीं, सीरियसली तो आपने इम्प्रूव बहुत किया है। अब आप सिर्फ पहले कहते होते थे जी कि ये तो ठट्ठा मारने वाले लड़के हैं, ये ग्रुप इकट्ठा हो गया, लेकिन आपने एक नया ट्रेंड सेट किया है। वो बातें जो सीरियस एंकर कभी कह ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, वो आप कह जाते हैं। तो कभी ख्याल होता है कि इसका कोई कॉन्सिक्वेंस भी होगा? हमारे एंकर्स को बड़ा शौक है ये बताने का जी कि मुझे बड़ा ख़तरा है, सहाफ़ी को बड़ा ख़तरा है, लेकिन बाज़ जगह पर एंकर अपनी ज़रा गुड्डी चढ़ाने के लिए मुझे बड़ा ख़तरा है। कभी कोई ऐसा हुआ है कि आपकी इस तरह से? सर फीडबैक ऐसा आया, बिल्कुल इस तरह का भी आया, और काफ़ी दफ़ा हम डर भी जाते हैं, और काफ़ी दफ़ा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि यार इसको लाइन को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि हमें खुद भी डर लगता है। लेकिन साफ बात ये है कि अभी तक कुछ इस तरह हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि जिसकी वजह से मेजर इंसिडेंट उसकी सर वजह यही है कि वो लाइन अगर हुआ होता तो आपके साथ में इंटरव्यू ना कर रहा होता, बिल्कुल बातें खानी कर रहा फोन होता। शोन आते हैं सर, कभी कोई नाराज हो जाता है कुछ बोल देता है, बट वो मेरा ख्याल है मुझे वजह वही नजर आती है कि जो हमने एक खुद लाइन ड्रॉ की है। दैट्स योर ओन एडिटोरियल लाइन, इसको हमने क्रॉस नहीं करना। editorial line ठीक है।